Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Today we are going to start one of the new topic from the 11th science, that is plant tissues and anatomy. Already we know that anatomy is the branch of science which deals with the study of internal structure of organisms. Here we discuss about the plant anatomy. Plant anatomy is the branch of science which deals with the study of internal structure of the different plant organs. जे आपण इथं प्लांट अॅनाटॉमीचा स्टडी करणार आहोत. प्लांट अॅनाटॉमी ही एक सायन्सची ब्रांच आहे की ज्या ब्रांच मध्ये आपण प्लांटचं इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करणार आहोत. म्हणजे जे काही प्लांटचे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर कसं असणार आहे, त्यांच्यामध्ये कोणकोणत्या टिश्यू प्रेझेंट आहेत, त्यांची अरेंजमेंट कशी आहे, which can be studied in one of the branch of biology, and this is nothing but the plant anatomy. And this plant anatomy was first studied by the scientist Grew. म्हणजे ग्रीव नावाचे एक इंग्लिश फिजिशियन होते की ज्यांनी पहिल्यांदा या प्लांट अॅनाटॉमीचा स्टडी केला. आणि जे काही त्यांचं वर्क होतं, ऑल द इन डिटेल स्टडी ऑफ दिस प्लांट अॅनाटॉमी was published in his book, that is the anatomy of plants. The anatomy of plants हे त्यांच्या बुक मध्ये त्यांनी ही सगळं जे काही प्लांटची अॅनाटॉमी स्टडी केली होती ती पब्लिश केली. Grew is known as father of plant anatomy. Grew यांना आपण father of plant anatomy म्हणतो. Then the histology. The histology is the branch of biology which deals with the study of different tissues, then their arrangement, origin, their structure and function. All these points which can be studied in one of the branch of biology. This is nothing but the histology. हिस्टोलॉजी ही बायोलॉजीची एक ब्रांच आहे की ज्या ब्रांच मध्ये आपण टिश्यूचा स्टडी करणार आहोत. And this is known as a histology. Then what is the meaning of tissue? Tissue म्हणजे काय? तर tissue is a group of cells which having the same origin and performing same function. Tissue म्हणजे काय असेल? ग्रुप ऑफ सेल्स. सेलचा ग्रुप आहे, नंबर ऑफ सेल्स असतील की ज्यांची ओरिजिन सेम आहे अँड दे ऑल्सो परफॉर्म द सेम फंक्शन और द कॉमन फंक्शन. एकच फंक्शन त्या करणार आहेत आणि त्यांची ओरिजिन सेम असेल तेव्हा त्याला आपण टिश्यू म्हणतो. टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच हॅव्हिंग द सेम ओरिजिन अँड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, देन इट इज नोन ॲज अ टिश्यू. त्याला आपण टिश्यू म्हणणार. In plants there are two main tissues are present. प्लांट मध्ये जर आपण बघितलं तर दोन टाइपच्या प्लांट टिश्यू प्रेझेंट असतात. ऑन द बेसिस ऑफ they having the ability to divide or redivide. म्हणजे त्यांच्यामध्ये डिव्हिजन करण्याची कॅपॅसिटी आहे की नाही याच्यावरून त्याचे दोन टाइप्स पडले. दॅट इज द मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू अँड परमनंट टिश्यू. Meristematic tissue which having the ability to continuously divide and redivide. But the permanent tissue which are formed from the meristematic tissue, permanent tissue and meristematic tissue पासूनच फॉर्म झालेले असतात. They lost their ability to divide and redivide. So there are main two types of the plant tissue, that is meristematic tissue and permanent tissue. In this lecture, mainly we discuss about the meristematic tissue. Meristematic tissue, the term meristem was coined by the scientist सी नेगेली नावाचे सायंटिस्ट होते की त्यांनी पहिल्यांदा ही टर्म कॉइन केली, दॅट इज मेरिस्टेम. द टर्म मेरिस्टेम वॉज कॉइन्ड बाय सी नेगेली. देन द मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू, these tissue which are formed from the cells, and these cells which having the different characteristics. When we observed the structure of these cells, जर आपण या सेलचं स्ट्रक्चर बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल, these cells, meristematic cells which are thin walled, then their cell wall is made up from the cellulose. त्यांची cell wall जी असणार आहे ती cellulose पासून फॉर्म झाली आहे. Then their cell wall is thin one. Then these cells which are isodiametric, oval in shape, then they are compactly arranged without intercellular space.
Then they are having dense cytoplasm and prominent nucleus. Then endoplasmic reticulum and mitochondria are not well developed in these meristematic cells. Then in meristematic cells, the vacuoles are present, but they are smaller in size and few in number, or sometimes these vacuoles are totally absent in the meristematic cells. The less food is present in the meristematic cells. Then these meristematic cells which having the ability to continuously divide and redivide to form the new cells. म्हणजे जर आपण मेरिस्टेमॅटिक सेल्स बघितल्या तर इथे आपल्याला मेरिस्टेमॅटिक सेल्स पाहायला मिळतील. या मेरिस्टेमॅटिक सेल्स कशा आहेत? These meristematic cells which are compactly arranged. या मेरिस्टेमॅटिक सेल्स या कॉम्पॅक्टली अरेंज आहेत. या मेरिस्टेमॅटिक सेल मध्ये कुठेही इंटरसेल्युलर स्पेस आपल्याला पाहायला मिळत नाही. नंतर त्याची सेल वॉल जर आपण बघितली तर सेल वॉल कशी आहे? थिन आहे, मेड अप फ्रॉम द सेल्युलोज. सेल्युलोज पासून सेल वॉल फॉर्म झालेली आहे. Then each cell having dense cytoplasm. प्रत्येक सेल मध्ये भरपूर प्रमाणात सायटोप्लाझम आहे. Prominent nucleus आहे. Then vacuoles present but they are few in number and smaller in size. म्हणजे जर vacuoles present असतील तर त्या कशा आहेत? स्मॉल साइज मध्ये आहे, त्यांचा नंबर कमी आहे आणि काही वेळा या vacuoles टोटली अब्सेंट असणार आहे. त्याचबरोबर याच्यामध्ये जे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, या सेलमध्ये जे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट असतील ते वेल डेव्हलप असणार नाहीयेत. नंतर कमी प्रमाणात फूड मटेरियल याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल. अँड दीज सेल्स, मेरिस्टेमॅटिक सेल्स विच हॅव्हिंग द ॲबिलिटी टू कंटिन्युअसली डिवाइड अँड रिडिवाइड. या सेलची कपॅसिटी आहे कंटिन्युअसली डिव्हिजन अँड रिडिव्हिजन करण्याची आणि त्या नवीन सेल्स फॉर्म करणार. So meristematic cells which play very important role in the formation of the permanent cells. म्हणजे ज्या काही परमनंट टिश्यू फॉर्म होणार आहेत ते मेरिस्टेमॅटिक सेल्स पासूनच फॉर्म होणार. Then these meristematic tissue which are divided into different types depending upon their function, depending upon their origin, depending upon their location. There are different types of the meristematic tissue. So here we discuss about the classification of meristematic tissue. इथं आता आपण काय डिस्कस करणार आहोत? क्लासिफिकेशन ऑफ meristematic tissue. On the basis of origin and development, there are three types or the three class of meristematic tissue, and these are nothing but the promeristem, primary meristem and secondary meristem. म्हणजे ह्या मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूची ओरिजिन कशी झाली आहे त्याच्यावरून त्याचे परत तीन टाइप्स पडलेले आहेत. दॅट इज द प्रोमेरिस्टेम, प्रायमरी मेरिस्टेम अँड सेकंडरी मेरिस्टेम. Promeristem which is originated from the embryo, and this meristem which is also known as embryonic meristem. त्याला embryonic meristem पण म्हटलं जातं. And this is present at the tip portion of the root and stem. रूट आणि स्टेमच्या म्हणजे रॅडिकल आणि प्लिम्युलच्या टिप पोर्शनला हे काय असणार आहे? मेरिस्टेम प्रेझेंट असते. त्या मेरिस्टेमला आपण काय म्हणणार आहोत? प्रोमेरिस्टेम म्हणतो किंवा एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम आपण म्हणतो. And these embryonic meristematic cells undergo division and redivision to form the primary meristem. या प्रोमेरिस्टेम मधल्या ज्या सेल्स असतील त्याच काय करणार आहे? डिवाइड रिडिवाइड होतील आणि त्याच्यापासून प्रायमरी मेरिस्टेम डेव्हलप होणार आहे. आता हे प्रोमेरिस्टेम आपल्याला माहिती आहे कुठे प्रेझेंट असणार? ऍट द टिप पोर्शन ऑफ द रूट अँड स्टेम. म्हणजेच एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट मध्ये एम्ब्रियो पासून ते ओरिजिनेट झाले, ते एम्ब्रियो मध्ये ते प्रेझेंट असणार म्हणजे रॅडिकल अँड प्लिम्युलच्या टिप पोर्शनला ते प्रेझेंट असेल. त्याच्यामध्ये डिव्हिजन अँड रिडिव्हिजन होणार आहे. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रायमरी मेरिस्टेम. सो नेक्स्ट टाइप आहे दॅट इज द प्रायमरी मेरिस्टेम. दिस प्रायमरी मेरिस्टेम विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम. प्रायमरी मेरिस्टेम हे प्रोमेरिस्टेम पासूनच फॉर्म झाले. म्हणजे प्रोमेरिस्टेम मधल्या सेल्स डिवाइड रिडिवाइड होतील आणि त्याच्यापासून ज्या सेल्स फॉर्म होणार आहेत दीज आर नथिंग बट द प्रायमरी मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू.
and this primary meristem which undergo division and redivision to form the primary permanent tissue. त्याच्यापासून primary permanent tissue form होतील and these are nothing but the primary vascular tissue form होणार, म्हणजे xylem phloem form होईल, other permanent tissue त्याच्यापासून form होणार आहेत. In this way this primary meristem which play very important role in the primary growth of the plant body. Plant body च्या primary growth मध्ये याचा important role असणार आहे. And which is present at the apical region of the root stem and the leaf. Leaf च्या apical portion ला, root stem च्या apical portion ला हे primary meristem present असेल. Then secondary meristem. Secondary meristem which is originated from the primary permanent tissue. जे प्रायमरी मेरिस्टेमचं डिव्हिजन रिडिव्हिजन होऊन ज्या प्रायमरी परमनंट टिश्यू फॉर्म होणार आहेत अँड वेन देअर इज अ सेकंडरी ग्रोथ इन द प्लांट बॉडी. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू जे असणार these meristematic cells which undergo division redivision to form the new cells. म्हणजे ह्या मेरिस्टेमॅटिक सेल्स डिवाइड रिडिवाइड होणार आहेत आणि त्याच्यापासून नंबर ऑफ न्यू सेल्स फॉर्म होतील. Then these cells elongate. ह्या cells elongate होतील by increasing their cytoplasmic volume. सेल ऑर्गॅनलीचा नंबर इन्क्रीज होणार आणि त्या elongate होतील आणि त्यानंतर जेव्हा या सेल्स मॅच्युअर होतील तेव्हा त्याला डेफिनेट शेप आणि साईज मिळणार. अँड देन फ्रॉम दिस मेरिस्टेमॅटिक सेल्स पासूनच ह्या काय फॉर्म होणार आहेत, प्रायमरी परमनंट टिश्यू फॉर्म होतील, म्हणजे प्रायमरी ग्रोथ होणार. आणि ह्या प्रायमरी परमनंट टिश्यू जे असणार आहेत त्यांनी त्यांची डिव्हिजन अँड रिडिव्हिजन करण्याची जी कॅपॅसिटी आहे ती लॉस केलेली. पण जेव्हा प्लांट बॉडीमध्ये सेकंडरी ग्रोथ होणार आहे तेव्हा या प्रायमरी परमनंट टिश्यू they again regain their capacity of division and redivision and then there is a formation of secondary meristem. तिथे काय फॉर्म होईल, सेकंडरी मेरिस्टेम फॉर्म होणार. म्हणजे सेकंडरी मेरिस्टेम हे कशापासून ओरिजिनेट झालेलं आहे, दिस सेकंडरी मेरिस्टेम which is originated from the primary permanent tissue. In this way the secondary meristematic tissue or the secondary meristem which is present in the or which form the fascicular cambium, interfascicular cambium, cork cambium or the wound cambium. या ठिकाणी हे सेकंडरी मेरिस्टेम प्रेझेंट असेल and from this secondary meristem there is a development of the secondary growth. म्हणजे जी काही प्लांट बॉडी मध्ये सेकंडरी ग्रोथ आपल्याला पाहायला मिळते डायकॉट मध्ये, स्पेशली आपल्याला डायकॉट प्लांट्स मध्ये किंवा जिम्नोस्पर्म मध्ये आपल्याला जी सेकंडरी ग्रोथ पाहायला मिळते, दिस सेकंडरी ग्रोथ विच इज टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस सेकंडरी मेरिस्टेम. देन द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आहे ते म्हणजे ऑन द बेसिस ऑफ पोझिशन इन प्लांट बॉडी. म्हणजे हे मेरिस्टेम त्याचं नेमकी पोझिशन कुठे आहे, मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूची पोझिशन नेमकी कुठे आहे प्लांट बॉडीमध्ये, याच्यावरून त्याचे परत काय केलंय क्लासिफिकेशन केलं. So on the basis of position in the plant body, there are three types of the meristem and these are nothing but the apical meristem, intercalary meristem and the lateral meristem. Apical meristem which is present at the apex of the stem and root. जर आपण इथे डायग्राम मध्ये बघितलं तर हे स्टेमच्या अपेक्स रिजनला टिप पोर्शनला मेरिस्टेम जे प्रेझेंट असणार आहे त्या मेरिस्टेमला आपण काय म्हणणार आहोत, अपायकल मेरिस्टेम म्हणणार. तेच जर आपण रूटच्या अपेक्स रिजनला टिप पोर्शनला आपण बघितलं तिथं मेरिस्टेम जे प्रेझेंट असेल त्याला आपण अपायकल मेरिस्टेम म्हणतो. मीन्स अपायकल मेरिस्टेम, this meristematic tissue which are present at the apex of the root and the stem. They undergo division and redivision and they are responsible to increase the length of the stem and root. म्हणजे जी काही स्टेम ची आणि रूटची जी काही लेंथ इन्क्रीज होणार आहे, स्टेमची जी हाईट वाढणार आहे त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट रोल कुणाचा असणार आहे, ह्या अपायकल मेरिस्टेमचा असेल. देन द इंटरकॅलरी मेरिस्टेम. Intercalary meristem which is present at the base of the nodal region or at the base of internode. नोडल रिजनच्या आणि इंटरनोडलच्या बेस रिजनला
ज्या मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू प्रेझेंट असतात these are nothing but the intercalary meristem. त्याला आपण intercalary meristem म्हणणार आहे. And this intercalary meristem which is responsible for the elongation of the internode. Internode elongation ते करणार आहे, as well as it is also play very important role in the development or in the growth of the axillary bud. कारण नोडल रिजनला आपण जर बघितलं तर नोडल रिजनला काय असणार आहे, एक्झिलरी बर्ड प्रेझेंट असतील इन द एक्झाइल ऑफ द लीफ. लीफच्या एक्झाइल मध्ये एक्झिलरी बर्ड प्रेझेंट असेल, त्या एक्झिलरी बर्डची ग्रोथ त्याचबरोबर लीफची ग्रोथ जी असेल त्याच्यामध्ये इंटरकॅलरी मेरिस्टेमचा इम्पॉर्टंट रोल असेल. अँड दे प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द इलॉंगेशन ऑफ internode. Then lateral meristem. Lateral meristem which is present towards the lateral side of the root and stem. Root आणि स्टेमच्या लॅटरल साइडला जे मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू प्रेझेंट असणार आहेत त्यांना आपण लॅटरल मेरिस्टेम म्हणतो. आणि दिस लॅटरल मेरिस्टेम which is responsible to increase the girth or diameter of the root and stem. Means they are specially responsible for the secondary growth in the dicot plant and the gymnosperm. जिम्नोस्पर्म मध्ये आणि डायकॉट प्लांट्स मध्ये जर आपण बघितलं जी काय सेकंडरी ग्रोथ होणार आहे म्हणजे जो गर्थ, म्हणजे आपण जर प्लांट बॉडी बघितली तर हळूहळू त्याच्यामध्ये सेकंडरी ग्रोथ जशी होईल तसा त्या प्लांट बॉडीचा म्हणजे त्याच्या स्टेमचा गर्थ काय होतो, इन्क्रीज होतो. आणि जो काही गर्थ डायमीटर इन्क्रीज होणार आहे तो कशामुळे होईल तर या लॅटरल मेरिस्टेम मुळे होणार आहे. सो लॅटरल मेरिस्टेम which play very important role to increase the girth and diameter of the root and stem. Then the next classification आहे on the basis of function. म्हणजे या मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूचं नेमकं फंक्शन काय, त्या फंक्शन वरून त्याचं क्लासिफिकेशन केलंय. On the basis of function, there are three types, and these are nothing but the protoderm, then procambium, and ground meristem. Protoderm, this type of the meristem, the cells of this meristematic tissue, which are responsible to form the epidermal tissue system. म्हणजे या प्रोटोडर्म मध्ये ज्या मेरिस्टेमॅटिक सेल्स असणार आहेत ते रिडिवाइड होतील, न्यू सेल्स फॉर्म होतील. अँड फ्रॉम दीज सेल्स देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द इपिडर्मल टिश्यू सिस्टीम. आता इपिडर्मल टिश्यू सिस्टीम म्हणजे काय असणार आहे तर इपिडर्मल टिश्यू सिस्टीम मीन्स द स्टेमचं जे काही इपिडर्मिस लेअर आहे त्याचबरोबर म्हणजे आउटर मोस्ट जे प्रोटेक्टिव्ह सगळ्यात आउटर मोस्ट कव्हरिंग जे असणार आहे ते इपिडर्मिस असतं. म्हणजे एखाद्या रूट आणि स्टेमचा जर आपण टीएस घेतला तर सगळ्यात बाहेर आपल्याला काय दिसेल, इपिडर्मिस दिसेल. किंवा लीफचं जरी आपण टीएस ऑफ लीफ जरी आपण बघितलं तरी आपल्याला काय दिसणार आहे, अप्पर इपिडर्मिस लोअर इपिडर्मिस दिसेल. म्हणजे हे जे काही इपिडर्मिस आहे ते इपिडर्मिस फॉर्म करण्याचं फंक्शन हे कोण करणार आहे, प्रोटोडर्म करेल. मीन्स प्रोटोडर्म फॉर्म्स epidermal tissue system. It forms the epidermis of the stem and epibellum of the root. रूटची जी आउटर मोस्ट जी इपिबेलम और इपिडर्मिस असते, दिस इज फॉर्म फ्रॉम द प्रोटोडर्म. देन प्रोकॅम्बियम. तर प्रोकॅम्बियम जर आपण बघितलं तर प्रोकॅम्बियम फॉर्म्स द प्रायमरी व्हॅस्क्युलर टिश्यू. प्रोकॅम्बियम जे असणार आहे ते काय फॉर्म करतील, प्रायमरी व्हॅस्क्युलर टिश्यू फॉर्म करणार. मीन्स प्रायमरी झायलेम, प्रायमरी फ्लोएम विच इज फॉर्म फ्रॉम दिस प्रोकॅम्बियम. And this procambium, the primary cambium जे असणार आहे, this procambium which play very important role in the formation of the primary vascular tissue. आणि primary vascular tissue म्हणजेच काय, प्रायमरी झायलेम, प्रायमरी फ्लोएम म्हणजे प्रायमरी कंडक्टिंग टिश्यू जे असणार आहेत which are formed from these procambium. Then ground meristem. आता ground meristem मध्ये जर आपण बघितलं, this ground meristem which forms the ground tissue.
or this ground meristem which is also known as a fundamental meristem, त्याला fundamental meristem पण म्हटलं जातं, and this fundamental meristem give rise to the ground tissue. There is formation of the endodermis, pericycle, pith, cortex. हा जो काही पार्ट असणार आहे तो या ग्राउंड मेरिस्टेम पासून फॉर्म होणार. So depending upon their function there are three types of these meristem. Then on the basis of plane of division, कोणत्या प्लेन मध्ये या मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूची डिव्हिजन होणार त्याच्यावरून त्याचे परत क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. दॅट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिव्हिजन. देयर आर थ्री टाइप्स, दॅट इज मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम अँड रिब मेरिस्टेम. जर आपण इथं बघितलं मास मेरिस्टेम, द सेल्स ऑफ मास मेरिस्टेम डिवाइड्स इन ऑल प्लेन्स. सगळ्या प्लेन्स मध्ये ह्या मेरिस्टेमॅटिक सेल्स काय होऊ शकतात, डिवाइड होऊ शकतात. द सेल्स which divides in all planes, then this type of the meristematic cells known as mass meristem. त्यांना आपण मास मेरिस्टेम म्हणणार. फॉर एक्झाम्पल आता ह्या कुठे आपल्याला पाहायला मिळतील, फाउंड इन द एंडोस्पर्म, यंग एम्ब्रियो अँड स्पोरेंजियम. दिस मास मेरिस्टेम which is present in एंडोस्पर्म मध्ये त्या प्रेझेंट असणार. म्हणजे ही एक न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू आहे की जी न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू काय करणार आहे, एम्ब्रियोला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करते. अँड इन दॅट एंडोस्पर्म दिस मास मेरिस्टेम इज प्रेझेंट. ऑल्सो इट इज प्रेझेंट इन द यंग एम्ब्रियो. यंग एम्ब्रियो मध्ये पण मास मेरिस्टेम प्रेझेंट असणार आहे. त्याचबरोबर स्पोरेंजियम मध्ये पण प्रेझेंट असेल. जे स्पोरेंजियम फॉर्म होतं रिप्रोडक्शन साठी, काही याच्यामध्ये स्पोरेंजियम फॉर्म होईल आणि त्या स्पोरेंजियमच्या आतमध्ये स्पोर्स असतात. तर या स्पोरेंजियम मध्ये पण काय असणार आहे, तर तिथं पण आपल्याला मास मेरिस्टेम पाहायला मिळतं. आणि दिस मास मेरिस्टेम डिवाइड्स इन ऑल प्लेन. सगळ्या प्लेन मध्ये त्या सेलची काय होऊ शकते, डिव्हिजन होऊ शकते. देन प्लेट मेरिस्टेम. आता प्लेट मेरिस्टेम मध्ये जर आपण बघितलं, द सेल्स ऑफ प्लेट मेरिस्टेम डिवाइड अँटीक्लिनली इन टू प्लेन्स. म्हणजे जेव्हा या मेरिस्टेमॅटिक सेल्स ह्या टू प्लेन्स मध्ये डिवाइड होतात तेव्हा त्यांना आपण प्लेट मेरिस्टेम म्हणतो. मीन्स व्हेन द मेरिस्टेमॅटिक सेल्स डिवाइड अँटीक्लिनली इन टू प्लेन्स देन इट इज नोन ॲज अ प्लेट मेरिस्टेम. दोनच प्लेन मध्ये त्या डिवाइड होणार. आणि ह्या प्लेट मेरिस्टेम तर दे आर इन्व्हॉल्व इन द डेव्हलपमेंट ऑफ इपिडर्मिस, देन इन मल्टीसेरेट अँड द फ्लॅट लीफ लॅमिना. म्हणजे जर आपण बघितलं तर ह्या प्लेट मेरिस्टेम, दिस प्लेट मेरिस्टेम इन्व्हॉल्व इन द डेव्हलपमेंट ऑफ द इपिडर्मिस. इपिडर्मिसच्या डेव्हलपमेंट मध्ये त्या इन्व्हॉल्व आहेत. त्याचबरोबर फ्लॅट लीफ लॅमिनाच्या डेव्हलपमेंट मध्ये सुद्धा ह्या प्लेट मेरिस्टेम काय असणार आहेत, इन्व्हॉल्व असते. Then rib meristem, the cells of this rib meristem divide in single plane. एकाच प्लेन मध्ये त्या डिवाइड होणार आहेत. And these rib meristem involve in the development of cortex and medulla. म्हणजे cortex and medulla region जो असणार आहे त्या cortex and medulla region of the plant body त्याच्या डेव्हलपमेंट मध्ये ह्या रिब मेरिस्टेमची इन्व्हॉल्वमेंट असणार आहे. अँड दे डिव्हाइड ओनली इन द सिंगल प्लेन. एकाच प्लेन मध्ये ते काय होणार आहेत, डिव्हाइड होणार. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू. मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूचं या पद्धतीनं क्लासिफिकेशन केलं. म्हणजे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ द पोझिशन, असे त्याचे डिफरंट क्लासिफिकेशन आहेत. तर मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू जे असणार आहे, दीज मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू ऍज दे हॅव्हिंग द एबिलिटी टू कंटिन्युअसली डिव्हाइड अँड रिडिव्हाइड. म्हणजे जे काही प्लांट बॉडीमध्ये ज्या वेगवेगळ्या टिश्यू प्रेझेंट असणार आहेत, परमनंट टिश्यू प्रेझेंट असतात, सिंपल परमनंट आणि कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू ज्या प्रेझेंट असतील, these permanent tissue which are formed from the meristematic tissue. या मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू पासूनच फॉर्म झालेत, कारण मेरिस्टेमॅटिक सेल मध्येच फक्त ॲबिलिटी आहे टू कंटिन्युअसली डिव्हाइड अँड रिडिव्हाइड. आणि त्या कंटिन्युअसली डिव्हिजन रिडिव्हिजन करतील. आणि ज्या नवीन फॉर्म झालेल्या सेल्स आहेत त्या मॅच्युअर झाल्यानंतर त्यांच्यापासून परमनंट टिश्यू फॉर्म होणार आहे. तर या मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला होतो, तर म्हणजे हे क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टंट आहे.
या क्लासिफिकेशनशी रिलेटेड आपल्याला एखादा MCQ मध्ये, त्याचबरोबर थेरीला आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ही डायग्रॅम जी आहे ती डायग्रॅम पण इम्पॉर्टंट आहेत. देन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमॅटिक सेल्स. मेरिस्टेमॅटिक सेलचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला माहिती पाहिजे. त्याची सेल वॉल थिन आहे, सेल्युलोज पासून फॉर्म झाली आहे, कॉम्पॅक्टली अरेंज सेल्स असतील, they having dense cytoplasm, prominent nucleus, all these characters which are important for the exam. Then father of plant anatomy. Father of plant anatomy यावरती पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर आपल्याला काही टिश्यूशी रिलेटेड पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो. त्याचबरोबर हिस्टॉलॉजीशी रिलेटेड पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. दॅट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ डिफरंट टिश्यू. त्याच्याशी रिलेटेड पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू. थँक यू व्हेरी मच.